اس کا کیسے مصطفیٰ صاحب، آپ تو اس جلسے کے اندر بھی تھے، اس میں خوش آئند بات یہ تھی کہ سہیل آفریدی صاحب نے وہ لب و لہجہ نہیں استعمال کیا جو شاید خٹک صاحب نے کیا، جو باقی دوسرے لوگوں نے کیا، راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس طرح نہ بولنا، آج دھرنے میں نہ آنا، ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کے گیا ہے؟ بہرحال سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں۔ بات ڈیفینسو پوزیشن کی نہیں ہے، انگریزی لغت میں زبانوں میں بھی ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے۔ انگریزی لغت میں اس سال ایک لفظ ایڈ ہوا ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں، اس کا نام ہے ریج بیٹ۔ ریج کے معنی تیش دلانا اور بیٹ کہ آپ کسی کو جال میں پھنسائیں۔ تیش دلانے کی حکومت نے بہت کوشش کی، پریس کانفرنس ہوئی، اس کا بھی تاثر اچھا نہیں گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جانب سے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا اور یہ بات قصداً طے کر لی گئی تھی کہ ہمیں تیش دلایا جائے گا لیکن ہم نے تیش میں نہیں آنا۔ جلسے سے پہلے ہم نے کسی ایسی صورتحال میں کسی ٹریپ میں نہیں پھنسنا جو مسلم لیگ نون یا ان کے اور دیگر دوستوں کا خیال ہے۔ لیکن قطع کلام معاف، جو تیش دلانے کی پالیسی تھی کہ اس میں تیش میں نہیں آنا، یہ دلانے کی پاکستان تحریک انصاف کی بھی تھی، انہوں نے تیش دلایا جو سٹیٹمنٹ آیا جیل کے اندر سے۔ دیکھیں سٹیٹمنٹ میرے بھائی بلال ذکر کر رہے تھے، آپ پرانا سارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، پاکستان کا کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے بشمول ان کی جماعت کے سربراہ کے جنہوں نے یہ گفتگو اس طرح کی نہیں کی ہوئی۔ ہم سیاستدانوں کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اسی دائرے کے سفر میں پھنسے رہنا ہے کہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ ہمیں اقتدار کے اندر لے آئے تو وہ بہت اچھی اسٹیبلشمنٹ ہے، بالکل صحیح ہے، نہیں پھنسنا چاہیے، اور اگر ہمیں اقتدار کی کرسی نہ ملے تو اسٹیبلشمنٹ پھر بری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو یہ پک اینڈ چوز جو سیاستدان کر رہے ہیں، ہمیں اس دائروں کے سفر سے باہر نکلنا ہے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا ٹرانزیشن آف پاور کا پروسیس ہے الیکشن، اس کی کریڈیبلٹی اگر خراب ہوگی ہے تو ہم نے کیسے ریسٹور کرنی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو اب ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے یہ میں نے اندازہ لگایا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی پیچھے ہٹنا اور آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے، ہمیں بیٹھ کر افہام و تفہیم سے معاملات کا حل نکالنا ہے، ہمیں ایک ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کرنا ہے۔ پھر بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ ڈائیلاگ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن تحریک انصاف انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ دیکھیں ڈائیلاگ کے لیے ایک چیز کیا ضروری ہوتی ہے کہ غیر متنازع لوگ وہ ڈائیلاگ فیسیلیٹیٹ کریں، بات چیت کریں، مکالمہ کریں۔ سپیکر صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا، کیا سپیکر صاحب غیر متنازع ہیں؟ کیا وہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں؟ کیا چیئرمین سینٹ وہاں پر اپوزیشن لیڈر کا سینٹ کے اندر تقرر کر رہے ہیں؟ علامہ ناصر عباس صاحب کا نہیں کر رہے، محمود خان اچکزئی صاحب کا نہیں کر رہے۔ تو جب آپ اپوزیشن کو اتنی سی بھی سپیس دینے کے لیے تیار نہ ہو اور پھر آپ کہیں کہ جی کہ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کر، تو سپیکر صاحب بھی اگر اپنا رویہ ٹھیک کریں، اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو پورا کریں تو سپیکر صاحب اور ان کا عہدہ ایک اچھا عہدہ ہو سکتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ ابھی تک نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ مشروط ہے، یہ اگر ہو جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک اچھا عمل ہوگا۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، ایک تو ویسے ہی ہر قیدی کا حق ہوتا ہے ملاقات، کسی قیدی کو اپنے خاندان سے، اہل و عیال سے، ملاقات سے، وکلاء سے نہیں روکا جا سکتا، ٹھیک بات، لیکن سیاستدانوں کو ان کی پارٹی سے ہٹ کے بھی اجازت دیں، یہ حکومت کے اختیار میں۔ اور جب دیگر سیاستدان ان سے ملیں گے تو پھر ان سے گفت و شنید میں ان کو قائل کیا جا سکتا ہے۔ آج بلاول صاحب سے یہ سوال ہوا، چونکہ آپ تو بلاول صاحب کے ساتھ گئے تھے اڈیالہ جیل۔ جی میں ان کے ساتھ اڈیالہ جیل گیا تھا، کوٹ لکھپت میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے۔ جی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اجازت ہو تو یہ سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ بالکل، دیکھیں اس میں ہم نے راستہ نکالنا ہے۔ ملک جس بحران میں گھرا ہوا ہے، ہمیں اس وقت 3 فرنٹس پہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ انڈیا وہ کہتا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، ٹھیک بات ہے۔ افغانستان، وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، اور پھر ہمارے بارڈرز بند ہیں، ٹریڈ کا نقصان ہو رہا ہے اور صورتحال کشیدہ ہے۔ تیسرا انٹرنل فرنٹ۔ تو یہ تینوں فرنٹس جو ہیں یہ بڑے ٹیکسنگ فرنٹس ہیں، آپ کو ڈرین کر دیں گے۔ ہمیں
आपस में बैठकर रास्ता निकालना ही है। इसके अलावा इमरान खान साहब तो इसके लिए तैयार नहीं कि सियासी लोगों से बात करें, वो कहते हैं चकज़ई साहब के साथ करें। ये क्यों प्रिज्यूम कर लिया गया कि वो कहते हैं कि जी की बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर महमूद खान चकज़ई साहब, उनको उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, अल्लामा नासिर साहब को मुकम्मल उन्होंने इख्तियार दिया है कि आप जो हिकमत अमली वज़ा करेंगे, और अगर इमरान खान साहब ने अपने लिए तो कौन लेगा? इमरान खान, ये सवाल है कि अगर महमूद खान चकज़ई साहब फर्ज किया वो मुलाकात के लिए जाते हैं, बातचीत होती है उनकी, वो आके नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं, उनकी गारंटी क्या है कि इमरान खान साहब उनके पीछे खड़े रहेंगे? बारहा ऐसा हो चुका है कि वो बात करते हैं और उसके बाद उस बात पे नहीं रहते। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब एक मुआहदा करके पाकिस्तान से बाहर गए थे। जी, स्टैम्प पेपर के ऊपर। मैं पिछले मुआहदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। इससे भी पिछले की जनरल मुशर्रफ वाले। जी हाँ। आपको याद होंगे वो फुटेजेस भी के सऊदी इंटेलिजेंस चीफ और हरीरी साहब ने खड़े होकर एक मुआहदा लहराया इस्लामाबाद में। मियां नवाज शरीफ उस मुआहदे पे खड़े रहे थे। देखें, सियासत में हमें अपनी जातियात और जाती फायदे से बाहर निकलना होगा। हमें तय करने की क्या जरूरत है? ठीक, कि इमरान खान साहब के जहां तक केसेस का ताल्लुक है, रूल ऑफ लॉ, आजाद अदलिया, वो उनके केसेस का फैसला करे। हमें कोई जाती इस तरह का रिलीफ किसी के लिए नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए, ये बातें तय करने की जरूरत है कि सियासत के अंदर क्या हदूद क़यूद होंगे। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इक्तदार में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का कंधा नहीं इस्तेमाल करेंगी। अच्छा, और किसी की हुकूमत गिराने के लिए भी नहीं करेंगी। अच्छा, तो ये कुछ बुनियादी हदूद क़यूद हैं, ये हमें तय करनी चाहिए। लेकिन सियासी बहरान की कोख से तमाम बहरान जन्म लेते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त मुल्क माशी बहरान में भी गिरा हुआ है, सिक्योरिटी का भी बहरान है, और पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है, माशरे के अंदर भी पोलराइजेशन बहुत बड़ी है। राना साहब, ये जो बात आप चूंकि तारीखी एतबार से बात हो रही है, बहुत सारी गारंटर्स उस वक्त मौजूद थे और मियाँ साहब फिर जद्दा भी चले गए। इस वक्त क्या ऐसी सिचुएशन में खान साहब का कोई गारंटर हो सकता है? इस वक्त अगर हो सकता है तो वो कौन है? मुस्तफा भाई बात कर रहे थे ना, तो मैं प्रिंस मकरन पे चला गया जरा यादाश्त को रिकॉल करने के लिए। क्योंकि 10 साल का मुआहदा लहराया था, तो नवाज शरीफ 2007 में आए थे मुआहदे से पहले, और इमरान खान का बयान था, नवाज शरीफ ने बिल्कुल दुरुस्त किया, इस फाशिस्ट रजीम की होते हुए इंसाफ मिल नहीं सकता। जब आप इक़्तिदार में वज़ीर आज़म के तौर पे आए तो आप कहते थे एसी उतरवाऊंगा। बेटी को बाप के सामने पकड़वाते हैं, नवासी के सामने पकड़वाते हैं, कैमरे लगवाते हैं। अच्छा, ये बात दोहराने की इसलिए है कि जिस तरह ये बातें दोहरा रहे हैं कि उस वक्त उसने मुआहदा किया, तो हमें सब चीज़ों को रख के इकट्ठा, जिस तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को लेकर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर चल रहे हैं, उनके जिन लीडर को इजाज़त मिली है कि जी आप मेरे बिहाफ पे फैसला करें, वो कहते हैं स्पीकर को कुर्सी से गिराओ। क्या उन्होंने वो जो बड़ापन होना चाहिए था वो दिया? मैं महमूद खान चकज़ई के जिस दिन नामजद हुए थे, मैं इस बात पे था कि वो एक ऐसा शख्स है जो अपने असूल पे खड़ा है और वो रास्ता बनवा लेगा। लेकिन वो जब पीटीआई के साथ बैठे हैं, उन्होंने मुतालबे वही रखे हैं जो इमरान खान के थे। अच्छा, आप बैठें और मुतालबा रखें, असूल तब होंगे जब आप शर्त रखते हैं, पहले तुम हुकूमत ख़त्म करो शहबाज शरीफ, तुम फलां करो, 5 एक सांस में बोलते हैं महमूद खान चकज़ई, फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे? किसी को पीछे जाना है, किसी को आगे आना है। शहबाज शरीफ ने कुछ 4 दफ़ा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, और उमर अयूब ने 4 दफ़ा मुंह पे पॉलिटिकल गाली दी कि तुम चोर हो, तुम डकैत हो, तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। क्या ये कह सकते हैं कि नहीं कही? ये बात शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने बतौर अपोजिशन कही इमरान खान को कि मिसाक मईशत कर लो। उन्होंने कहा नहीं करते तुम्हारे से बात। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, पार्लियामेंट की, DG ISI आर्मी चीफ मौजूद है, इमरान खान गायब है। अच्छा, ये हम सब के रवैये को गिनेंगे कि जिस तरह आप उनके जद्दा को गिनेंगे, इनके आज को गिनेंगे। बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने खुद इख्तियार दिया और अली अमीन गंडापुर को कि फ़ौज से बात करो। आखिरी पैगाम बैरिस्टर गौहर लेके गए और इमरान खान ने कहा आज के बाद फ़ौज से नहीं करनी। जब वो 5 नाम लाए कि इनमें से एक चुन लें, एक इंटेलिजेंस का बंदा होगा और हम होंगे और बातचीत करेंगे, उन्होंने कहा आज के बाद तुमने कोई बात नहीं करनी। और उस वक्त जब ये बात की, अली ज़फ़र और सलमान अकरम राजा इमरान खान के साथ जेल में मौजूद थे बैरिस्टर गौहर के साथ, तो वो बात और ये वादा करके गए थे कि मेरे साथ देंगे, और बाहर निकल के कहा कि अंदर क्यों नहीं बोले कि जब खान ने कह दिया। अब वही बात जो आपने कही थी गारंटी, अब गारंटी तब मिलेगी जब पीटीआई की सियासी क़यादत, मेरे हिसाब किताब में मैं अगर देखता हूँ, ना इनकी सुने ना उनकी सुने। महमूद खान चकज़ई को इमरान खान ने इख्तियार दिया ना, ठीक, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर, 1-2 लोग और सियासी लोग लेके ये स्पीकर के पास जाए, इन्हीं की गारंटी पे बहन की मुलाकात हुई कि वो सियासत नहीं करेंगी। क्या आदम नज़ीर तारा ने नहीं कहा कि हमसे एफिडेविट लिए गए,
کہ باہر آگے بات نہیں کرو گے. ہمیں 1 گھنٹہ ملاتے تھے 1 مہینے میں میاں صاحب سے, اور ہم خواجہ آصف یا سب کو آ کے بتا دیتے تھے کہ یہ میسج ہے, ہم پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے جب تک سب ایک دوسرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ بات آگے آئی ایس پی آر کی گفتگو کو, فوج کے پیغام کو آپ ان دونوں کی گفتگو میں شامل کیے بغیر اپنا راستہ نہیں نکال سکتے.